Hi dear students, welcome back again. In the last video, we had seen some examples on conversion of the radian measures, degree measures, which is applicative part. आणि आता आपल्याला काय करायचं की त्याच्या पुढचा पार्ट बघायचा तो पण ॲप्लिकेशन असेल त्याच्यामध्ये. वी हॅव टू अप्लाय दॅट वॉट एव्हर वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. Okay, then the next example, which one is 11th number. See, in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles are 40 degree and pi by 3. Find the angles of quadrilateral in degrees. Find the angles of the quadrilateral in degrees. Now see, solution. We have to draw a cyclic quadrilateral here. In a cyclic quadrilateral, ABCD. Consider ABCD cyclic quadrilateral. A 40 degree, pi by 3, that is 60 degree. We can say that pi by 3. Okay. Here we know that theta radian is equal to theta into 180 by pi degree. Theta pi by 3 radian is equal to pi by 3 into 180 by pi degree, which is equal to 60 degree. Therefore, we can say that let ABCD be a cyclic quadrilateral. Correct? Such that angle A is equal to 40 degree and angle B is equal to 60 degree, which are adjacent angles. But we know that here, what we know that in 10th standard there was one theorem on cyclic quadrilateral. The sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary. That means angle A plus angle C is equal to 180 degree. Therefore, angle A, what is here? Opposite angles of a cyclic quadrilateral. Opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Angle A is nothing but 40 degree plus angle C is equal to 180 degree. Therefore, angle C is equal to 180 degree minus 40 degree. Therefore, angle C is equal to 140 degree. Clear? Now, similarly, angle B plus angle D.
180 degree. Sorry, angle B is 60 degree plus angle D is equal to 180. Therefore, angle D is equal to 180 minus 60 degree. Therefore, angle D is equal to 120 degree. Now, angles of the quadrilateral in degrees angle. The angles of quadrilateral. The angles of quadrilateral in degrees are 40 degree, 60 degree, 140 degree and 120 degree. Clear? 140, 120 degree. आपल्याला नवीन गोष्ट काय जाणून घ्यायची आहे तर नवीन गोष्ट नाही आहे पण जुनी गोष्ट इथं वापरायची म्हणजे ऍप्लिकेशन जे म्हणतो ते हेच असतं की आपण ज्या गोष्टी शिकलेलो आहोत ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत वी हॅव टू यूज दॅट whatever we have to know how to use this in that given problem. कशा पद्धतीचे हे जे प्रॉब्लेम मध्ये यूज करायचे आपल्याला माहित असलेलं whatever we know anything about this quadrilateral whatever जे आपण प्रॉपर्टीज आहेत ज्या ज्या आपल्याला माहिती आहेत ना त्या सगळ्याच्या सगळ्या आपल्याला यूज करायच्या आहेत. मग इथं आपल्याला क्वाड्रिलॅटरलची प्रॉपर्टी माहित पाहिजे. तुम्ही थेरम ऑलरेडी काय केलेला शिकलेला आणि तो थेरम काय आहे की सम ऑफ दी अपोजिट अँगल्स बरोबर आहे अपोजिट अँगल्स ऑफ ए सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल इज सप्लिमेंटरी किंवा ओनली 180 डिग्री म्हणायचं सम ऑफ असं म्हणतो त्यावेळी किंवा अपोजिट अँगल्स ऑफ ए सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी अशा पद्धतीचे हे आपण घेतलेलं आहे. मग त्याचा यूज आपण इथं केला त्या पद्धतीने याचे आन्सर्स घेतलेले आहेत. नेक्स्ट जो आहे क्वेश्चन तो बघूयात आपण. One angle of a quadrilateral has one angle of a quadrilateral has measure 2 pi by 5 radian and the measure of the other three the measure of the other three angles are in the ratio 2:3:4 okay. Find the measures in degrees. In degrees and radian. We know that solution theta radian is equal to theta into 180 upon pi degree. Therefore 2 pi by 5 radian is equal to 2 pi by 5 into 180 by pi degree which is equal to pi get cancel 36 5 is 180 that is 72 degree. One angle we know that 72 degree correct. Now measure of the three angles are in the ratio 2:3:4. Let the common angle be x
Therefore the angles will be 2x, 3x and 4x respectively. Therefore the sum of all angles of quadrilateral is 360 degree. Therefore first angle is 72 degree plus 2x plus 3x plus 4x is equal to 360 degree. 2 plus 3 5, 5 plus 4 9x is equal to 360 degree minus 72 degree. 9x is equal to 8, 100 208, 308 degree. X is equal to, now this will be 308 divided by 9, 308, now 360, that means 288. Why? 88 plus 2 90, 90 plus 7 60, 288 degree. 9 3s are 27, 27 remaining 1, 9 2s are 18, that is x is equal to 32 degree. Therefore the angles will be, therefore the measures of the angles in degrees are 2x is equal to 2 into 32, which is equal to 64 degree. 3x is equal to 3 into 32 degree, which is equal to 96 degree. And 4 into x is equal to, means 4x is equal to 4 into 32 degree, 128 degree. These are all in degrees form. Now these all we have to write in the form of radians. 64 degree is equal to 64 into pi by 180. This will be 4 45s are 4 16s are, which is equal to 16 pi by 45. Next one is 96 degree is equal to 96 into pi by 180 degree, which is equal to 180, that is 2 4 4 2s are 4 4s are 4 4s are 4 5s are 24 by pi, 8 5s are 3, 15 3s are 45, 3 8s are 25, 8 pi by 15 radian. And last one is 128 degree, 128 into pi by 180, this will be 4 3s are 4 2s are 32 pi by 4 45 is are. That means 16 pi by 45 radian, 8 pi by 15 radian and 32 pi by 45 radian. This is your final answer for this. क्वाड्रिलेटरल चे हे सगळे विषय आन्सर्स आहेत आणि 72 डिग्रीचा काय होणार आहे रेडियन मध्ये 2 पाय बाय 5 रेडियन आहे. क्लियर आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला 12 नंबरचा हा क्वेश्चन क्लियर होतो. नाउ आता आपल्याला हे झाले सगळे क्वाड्रिलेटरल वगैरे. याच्या पुढे गेलं तर काय येणार आहे पेंटागॉन येणार, हेक्सागॉन येणार, बरोबर आहे ना. म्हणजे आपल्याला आतापर्यंत ट्रायंगल आणि क्वाड्रिलेटरल पर्यंतच बघितलं. याच्यानंतर काय पेंटागॉनचं काय, हेक्सागॉनचं काय, बरोबर ना. फॉर एक्झाम्पल सगळे पॉलिगॉन्स असतील, पॉलिगॉन असतील. पॉलिगॉन काय आहे, हा पेंटागॉन आहे. आपण सपोज हा वाढवला इकडे, हा वाढवला, हा इकडे वाढवला, हा इकडे वाढवला, हा इकडे वाढवला,
आता these are all interior angles, correct? These are all exterior angles, correct? आता तुम्ही बघितला तर हे सगळं मिळून काय होतं, हे सगळे मिळून 160 होतं, हा 360 होतं, हा पण बघितला पुढे वाढवला, हा टोटल 360 होतो, बरोबर आहे? हा टोटल वेळा तर 360 होतो. हाऊ टू फाइंड इट? आता हे जे आहेत हा कोण पण असा आतमध्ये असतील इंटेरियर पॉलिगॉन मध्ये तर सगळ्यांची एडिशन असते 360 डिग्री असते. मग नेमकं काय सम ऑफ इंटेरियर एंगल्स एनी पॉलिगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट आहे ना? हा जर 360 डिग्री असेल सगळ्यांचा तर ऍक्च्युअल each exterior angle, how will you find out each exterior angle? Each exterior angle is equal to 360 upon sides, correct है ना? 360 degree upon number of sides, 1 2 3 4 5. how many sides are there? 5 sides are there. म्हणजे काय 3, आता आपण हे नंतर बघू पेंटागॉनस आहे का हेक्सागॉन कुठले येतील. each exterior angle is equal to 360 degree upon number of sides. आणि मग त्याच्यानुसार exterior angle plus interior angle is equal to 360 degree. मग तुम्ही इंटेरियर अँगल काढला असाल तर एक्सटेरियर अँगल काढता येतो, एक्सटेरियर अँगल काढला असाल तर इंटेरियर अँगल काढता येतो. आता मग नेमकं कशा पद्धतीने करायचं तर पॉलिगॉन झाला, हेक्सागॉन असेल तर ठीक आहे, हेक्सागॉन असेल तर 6 साइड्स आर देयर. ऍक्च्युअल काय कुठल्याही पॉलिगॉनचा इंटेरियर अँगलचे एडिशन काय असते 360 डिग्री असते, व्हॉट एव्हर मे बी इट इज. हा कुठला पण असेल तो. आता आपण एक्झाम्पल्स बघू. पहिला find the degrees and radians measures of the exterior and interior angles of the regular. Find the degree and radian measure of exterior and interior exterior and interior angles of a polygon of a regular. बघा रेग्युलर त्यातला कोण पहिला पेंटागॉन. फर्स्ट वन इज पेंटागॉन. सेकंड वन हेक्सागॉन. थर्ड वन इज सेप्टागॉन and last one is octagon. यातले मी 2 सॉल्व करून देतो, बाकीचे तुम्ही सॉल्व करू शकता. ठीक आहे. आता फर्स्ट वन पेंटागॉन. नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5. क्लियर. नंबर ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स काय असणार आहेत मग 5 असणार आहेत. the sum of interior angles is equal to 360 degree. Now each exterior angle 360 degree upon number of sides, which is equal to 360 degree number of sides 5. 5 7s are 35, 5 1s are 5 2s are 10, 72 डिग्री येतो. बरोबर. म्हणजे काय आला इच एक्सटेरियर अँगल आपल्याला 72 डिग्री मिळाला. तर 72 डिग्रीचं काय करायचं आपल्याला
72 डिग्री. माहिती आहे आता पेंटॅगॉन, हेक्झॅगॉन, सेप्टॅगॉन आणि ऑक्टेगॉन काढायचा आहे. 72 डिग्री मिळाला. 72 डिग्रीलाच आपण कन्वर्ट करा 72 इंटू पाय बाय 180. 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 5 जा 180, 2 pi by 5 radian. 2 pi by 5 radian is the correct answer. Since interior angle, but we know that interior angle plus exterior angle. Therefore, interior angle plus exterior angle is equal to 360 degree. Now exterior angle is equal to, each exterior angle we got 72, 360 degree, plus we have to find out the interior angle. Therefore interior angle is equal to 360 degree minus 72 degree, which is equal to किती येणार याचा, इंटिरियर प्लस एक्सटेरियर 360 होऊ शकत नाही. सी हा इंटिरियर आहे आणि याचा एक्सटेरियर आला की हा काय होतो 180 होतो. 360 होऊ शकत नाही. इंटिरियर प्लस एक्सटेरियर इज नथिंग बट 180 डिग्री. सॉरी, हा होल घेतला होता, एक्सटेरियर्स आणि सगळे इंटिरियर अँगल्स आणि एक्सटेरियर अँगल्स मिळून घेतला, तर हा 180 डिग्री होणार आणि हा 180 minus 72 degree, that is equal to 108 degree. Each interior angle is equal to 108. Therefore 108 into pi by 180, 36 3s are 36 5s are. Therefore 3 pi by 5 radian is the measure of angle of interior angle. Measure of interior angle. ओके, क्लिअर. याच्यामध्ये एक्सटेरियर कोणता, हा क्लिअर. आणि त्याच्यानंतर असं बघितलं तर हा इंटेरियर असेल तर हा एक्सटेरियर असतो. मग हे दोघे मिळून किती होतात 180. हे दोघे मिळून काय 180. इथं पण असंच होणार 180 होणार. कोण म्हणेल सर असं केलं तर ठीक आहे ना, हा 180 झाला इंटेरियर प्लस एक्सटेरियर एंगल. हा असा गेला तर हा आहे तो 180, म्हणजे इंटेरियर प्लस एक्सटेरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लिअर. हेक्झॅगॉनचा 6 वाला तुम्ही करा, पेंटॅगॉन मी केलो, हेक्झॅगॉन तुम्ही, त्याच्यानंतर सेप्टॅगॉन मी करतो. नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स इज इक्वल टू 7. therefore sum of interior angles is equal to 360 degree. Therefore each exterior angle is equal to 360 divided by number of sides, 360 degree upon 7. इथे किती होणार 7 5 जा, बरोबर. आता तशाच पद्धतीने लिहायचं तो 36 upon 7 5 म्हणजे 360 upon 7 केला तर 7 5 जा 35, 7 1 जा 30 आला, 7 4 जा 38 20 आला, मग 7 2 जा 7 3 जा 21 होणार. म्हणजे 7 3 जा आपण पकडू, म्हणजे राऊंड पकडू, डिग्री झाला. आणि याला कन्वर्ट करायचं आहे रेडियन मध्ये, तर 360 डिवाइडेड बाय 7 इंटू पाय बाय 180, पाय बाय 180 हा गेला. 138 जा 132 जा, म्हणजे 2 पाय बाय 7 रेडियन इज फायनल आन्सर. नाउ हियर वी हॅव टू फाइंड आउट द एक्झॅक्ट. हा झाला तुमचा एक्सटेरियर. मग इंटेरियर एंगल काय, each interior angle is equal to 180 degree minus 2 pi by 7 म्हणजे 360 degree divided by 7. 7 ने मल्टिप्लाय करायचा, 18 7 जा 126, 0 minus 360 upon 7, 900 divided by 7 degree, which is equal to 900 upon 7 into pi by 180,
5 pi by 7 is your final answer here. 5 pi by 7 radian. Okay, समजा का बघा अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. तर ऑक्टेट आणि तुमचा कुठला हेक्झॅगॉनचा तुम्ही करा. त्यांना काय तुम्हाला डायरेक्टली काय करू शकता, डिवाइड करू शकता. इथं हा 7 असल्यामुळं डिवाइड होत नाही असं आन्सर येतं डिग्रीमध्ये, आणि रेडियनमध्ये हे येतो. आणि परत मग इथं इंटेरियर अँगल काढायचं असेल तर 180 मायनस 360 डिवाइड बाय 7च घ्यायचा. 7 कॉमन करण्यासाठी यू हॅव टू टेक द एलसीएम. 7ला खालीवर मल्टिप्लाय केलं तर 1260 डिग्री मायनस 360 डिग्री 900 डिग्री 185 जा, म्हणजे 5 पाय बाय 7 रॅडियन इज फायनल आन्सर. त्याच्यानंतर फाइंड द अँगल बिटवीन अवर हँड अँड मिनिट हँड इन अ क्लॉक ॲट असं सांगितलंय. ऍक्च्युली ओरली आपण डायरेक्ट तोंडी काढू शकतो. मी ज्यावेळी क्लासरूम मध्ये असतो त्यावेळी भरपूर एक्झाम्पल्स दिलेलं असतो, असं भरपूर लिहून दिलेलं असतं, तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलेलं असतं. त्यावेळी तुम्ही पटपट फाइंड आउट करता, आणि जिथं जमत नाही तिथं तुम्ही विचारू शकला असता. आता काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्हाला जमेल. बरेच जण हुशार आहात तुम्ही सगळेजण. आता करण आहे, आमे आहे, अथर्व आहे, शर्वरी आहे, खूप सुंदररित्या ते एक्झाम्पल सॉल्व करतात आणि पाठवतात. कळलं का? तर त्या पद्धतीनं तुम्हीही करत राहा. त्या पद्धतीने तुम्ही मला वाटतं फर्स्ट एक्सरसाइज व्हेरी नाईस, म्हणजे खूप सुंदररित्या सॉल्व केलं आणि पटपट त्यांनी मला सॉल्व करण्यासाठी म्हणजे चेक करण्यासाठी टाकून पण दिला आहे व्हॉट्सअपवरती. तर तुम्हीही त्या पद्धतीनं करा. आता आहे फाइंड द अँगल बिटवीन आवर हँड अँड मिनिट हँड. फाइंड द angle between minute hand and hour hand. In a clock at पहिला दिलाय 10 past 11 बस 10 past 11 म्हणजे मराठीमध्ये त्याला 11 वाजून 10 मिनिटं असं आपण म्हणतो. 10 past 11 म्हणजे हा कोण आहे, मिनिट हँड आहे, आणि हा आवर हँड आहे. आवर हँड. We have to find out the angle between these two ends. आता काय आहे, at 11:10 the hour hand, minute hand is at mark 2, correct, and hour hand has crossed 1/6 of the angle between 11 and 12. 11 and 12च्या मध्ये 1/6 पार्ट गेलाय. तर 1/6 पार्ट का म्हटलाय, तर 10 आहे. 10 into 6 is equal to 60 minutes. म्हणजे काय, 60 मिनिट आहेत. आउट ऑफ that 60 minutes it cross round, it travels 10 minutes. That means 1/6 of that 11 and 12, correct. आता मग 1/6 of that दिलाय, बरोबर. म्हणजे आता अँगल बिटवीन द कॉन्सिक्युटिव्ह मार्क्स जर बघितला इथे येतो बघा. हे लिहिण्याची पद्धत आहे, तुम्ही डायरेक्ट दोन्ही सॉल्व्ह कराल तर खूपच वेगळ्या पद्धतीनं डायरेक्ट तुम्ही सांगू शकता. ऍक्च्युली जर बघायला गेलं तर मी सांगितल्याप्रमाणे 10 मिनिटं पुढे जाते म्हणजे डिवाइड बाय 2 गेला, तर 5 डिग्री तो काय गेला, पुढे गेला. म्हणजे ह्यातले राहिले किती, 25 डिग्रीज.
25 डिग्री प्लस हा 30 प्लस हा 30, 60 प्लस 25, 85 डिग्री हे तुमचं आन्सर यायला पाहिजे. सरळ सरळ आहे 30 आणि जेवढे मिनिट पुढे जातो म्हणजे हे शॉर्टकट आहेत मी जे सांगितले ते तुम्हाला लास्ट टाइम की जेवढा मिनिट पुढे जातो त्या मिनिट यांना डिवाइडेड बाय 2 करायचा. 10 डिवाइडेड बाय 2 दॅट इज 5 डिग्री. तो पुढे गेलाय का बघा. पुढे गेला असता तर तुम्ही याच्यामधून मायनस करा. हा 30 डिग्री असतो, हा 30 डिग्री असतो, हा 30 डिग्री आहे. याच्या मागे असता तर 5 ऍड केला असता. याच्या पुढे गेला म्हणजे 11 and 12 मध्ये 1/6 पार्ट ट्रॅव्हल्ड. दॅट्स वाय this will be less 5 degree from this 30 degree, that is 25. 25 plus 30 plus 30 is nothing but 85 degree. You got it actually. 85 मिळाला. पण हे सॉल्व करायचं कसं, प्रॉपर सॉल्व कसं करायचं. तर हे इथं असं पहिल्यांदा लिहिलं की 11:10 the minute hand is at mark 2, करेक्ट आहे, एक्झॅक्टली at mark 2 and our hand has crossed or travels 1/6 of the angle between 11 and 12. 11 आणि 12च्या मध्ये फक्त तो 1/6 गेलाय पुढे. बरोबर आहे का. आता 30च्या 1/6 किती झाला, 30 डिग्रीच्या 5 डिग्री. क्लिअर आहे. आपण काय करतोय 10 डिग्री 10 मिनिट्स पुढे गेला डिवाइडेड बाय 2 करा 5 डिग्रीज येतो. बोथ करेक्ट. ओके. नेक्स्ट मग काय लिहायचं इथं, अँगल बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह marks is equal to 360 degree upon 12 असतो, which is equal to 30 degree. म्हणजे आपण काढत सांगायचं म्हणजे 12 आहे 360 मध्ये 12 पार्ट्स केले त्याचा 30 डिग्री आला. मग अँगल ट्रेस्ड बाय आवर हँड इन 10 मिनिट्स, अँगल ट्रेस बाय, बरोबर आहे का, अँगल ट्रेस बाय कोणामुळे होतं, आवर हँड. किती मिनिटांमध्ये, इन 10 मिनिट्स. इज इक्वल टू 1/6 बाय 1/6 ऑफ 30 डिग्री. ट्रॅव्हल केलाय तो किती, 1/6 ऑफ दॅट 30 डिग्री, 1/6 ऑफ दॅट 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 डिग्री. तेवढा ट्रेस केलाय. बरोबर आहे. मग अँगल बिटवीन मार्क्स 11 and 12, 11 and 2 यायला पाहिजे. 11 and 2 which is equal to 1 2 3 3 into 30 degree which is equal to 90 degree. But what happened here, angle between two ends of cock and 10 past 11 is किती होणार आहे, हा 5 डिग्री गेला ना पुढे म्हणून काय होणार तो, therefore 90 degree minus the angle traced by the hour hand is 5 degree. This is equal to 85 degree. Therefore the angle between the minute hand and hour hand 10 past 11 is 85 डिग्री. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे करावं लागेल. आता पुढे कोण आहे 720. हे करत असताना मी फक्त तुम्हाला हिंट सांगत जातो. 720 तुम्ही जर क्लॉक काढला, हा 12 हा 6 आहे इथं 7 आहे, 20 म्हणजे काय आला 4. 720 म्हणजे जरा पुढे असणार आहे हा आवर हँड. 20 म्हणजे एक्झॅक्ट आहे दिस. बरोबर आहे. हा 30 प्लस 30 60 प्लस 30 झाला आणि हा 20 म्हणजे किती डिग्री पुढे गेला आवर हँड, या 7 पासून पुढे किती गेला, इथं 8 असेल, 7 पासून पुढे 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री. 30 प्लस 30 प्लस 30 90 प्लस 10 100 डिग्री. तुम्ही लिहिताय कसं ते बघा. बरोबर आहे का. आता इथे 20 मिनिट्स पुढे जातो म्हणजे काय 1/3 ऑफ दॅट होतो ऑफ 30 डिग्री, 1/3 ऑफ इथे 1/3 क्रॉस 1/3 ऑफ दी अँगल बिटवीन 7 to 8 असं येणार. 7 to 8 या पद्धतीने. आणि ह्या पद्धतीने लिहा. त्याच्यानंतर तुम्हाला दिलाय 35 past 1. 35 past 1. आता 35 past 1 जो आहे 35 past 1 बरोबर आहे का. 35 past 1. आता 1 हे 4 हा 5 35 सांगितलंय. हा 30 हा 30 हा 30 हा 30 हा 30. आता 1 to 2 मध्ये 30 जरी असला
हा 5. आता पुढे आलाय 35/2. आता 35 हा आउट ऑफ 60 असतो, बरोबर आहे का? 5 12 5 7 7/12. 7/12 इंटू काय होणार आहे 30 डिग्री, म्हणजे काय होणार 2 6 3 4 3 10 2 2 2 5 35/2. 35/2 इथं आहेच 35/2. मग आता 35/2 डिग्री म्हणजेच काय 17.5 येतो. हा किती झाला 30 30 30 30 60 प्लस 30 90 120 150 150 प्लस 17.5 167.5 डिग्री हे त्याचा आन्सर असेल. 167.5 डिग्री. अशा पद्धतीनं तुम्ही काय करायचं 160. ओके, हा फास्ट झाला 17.5. मग 17.5 आहे हा 30 मधून गेला तर 12.5 येतो. 12.5 म्हणजे 162.5. या पद्धतीचे एक्झाम्पल्स आहेत, तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकता. बघा तुम्हाला जमतात का, आणि एक्सरसाइज मधले सॉल्व्ह करून मला पुन्हा सेंड करा. थँक्यू व्हेरी मच. इथं फर्स्ट एक्सरसाइज कम्प्लीट होतो. सेकंड एक्सरसाइज मध्ये आपण बघू. वी